السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے اہم اور ضروری مسائل، جیسا کہ عام طور سے لوگوں کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، دکان ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کارخانے ہوتے ہیں، تو ان فیکٹریوں، دکانوں اور کارخانوں کے اندر کچھ سامان تو وہ ہوتا ہے کہ جو برائے فروخت ہوتا ہے، جو سیل کے لیے ہوتا ہے، جس کو بیچا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ان میں وہ ہوتی ہیں کہ جو استعمال کے اندر آتی ہیں، ان کو بیچا نہیں جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر گارمنٹ کا کارخانہ ہے اور وہاں پر 50-60 مشینیں ہیں۔ اب یہ مشینیں جو ہیں یہ فروخت کے لیے نہیں ہیں، سیل کے لیے نہیں ہے، بیچنے کے لیے نہیں، بلکہ استعمال کے لیے ہیں۔ تو اس کارخانے کی مشینوں کے اوپر، اسی طریقے سے کارخانے کی اس جگہ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور جو چیز برائے فروخت ہو، بیچنے کے لیے ہو، سیل کے لیے ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جیسے کسی شخص کی پرچون کی دکان ہے، اب کرانے کی دکان ہے، اس کے اندر جو سامان موجود ہے، چونکہ وہ سامان بیچنے کے لیے ہے، ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں جو بیچنے کی نہیں ہے، جیسے فریز ہے، جو اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر چیزیں ٹھنڈی رہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کوئی مشین رکھی ہے جو سامان کو محفوظ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ پریس میں چھپائی کے لیے رکھی ہوئی روشنائی پر زکوٰۃ، یعنی یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر بڑی بڑی کتابیں چھپتی ہیں اور وہاں پر جو روشنائی ہوتی ہے، اس روشنائی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہاں پر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کچھ کارخانے ایسے ہوتے ہیں جن پر کلر کا کام ہوتا ہے، ان کے پاس کلر موجود ہے، تو ان کلروں کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آگے ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے حج کی ادائیگی کے لیے رقم محفوظ کر رکھی تھی کہ جب حج کا موقع آئے گا تو میں حج کرنے جاؤں گا، تو اس رقم کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس رقم پر اگر سال مکمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ تاریخ آ جاتی ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ ہے، اور اس وقت یہ رقم ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے حج کرنے کے لیے رکھ رکھی تھی، تو اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہیں سے مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ جو رکھا ہے وہ مکان بنانے کے لیے رکھا ہے، ہم نے جو پیسہ محفوظ کر رکھا ہے وہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے، ہم نے جو پیسہ محفوظ کر رکھا ہے وہ بچوں کے کام آئے، اس کے لیے رکھا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر وہ رقم جو سال کے اختتام پر آپ کے پاس موجود ہے، چاہے وہ حج کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ بیٹی کی شادی کے لیے ہو، چاہے وہ بیٹے کی شادی کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز آگے خریدنے کے لیے ہو، لیکن ابھی تک اس رقم کو ہم نے استعمال نہیں کیا ہے اور وہ رقم ہمارے پاس موجود ہے، تو اس رقم کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ٹینٹ ہاؤس کے سامان پر زکوٰۃ کا حکم۔ کچھ لوگ ہیں جو پنڈال کا کام کرتے ہیں، ٹینٹ ہاؤس، شادی بیاہ کے اندر منڈپ لگاتے ہیں، تو ان کا جو سامان ہے، کیا اس سامان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سامان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ذریعے سے جو انکم اور جو آمدنی ہوگی، وہ آمدنی اگر نصاب کے بقدر پہنچ رہی ہے اور اس کے اندر زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط پائے جا رہے ہیں، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے شیئر مارکیٹ، بہت زیادہ آج کل شیئر مارکیٹ کا دور ہے، لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ شیئرز کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ شیئرز کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو شیئر ہم نے خرید رکھے ہیں تو ان کی فی الحال جو ویلیو ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم نے شیئر کتنے میں خریدا تھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے تاریخ کے دن اس شیئر کی کیا قیمت ہے، کیا ویلیو ہے، اس ویلیو کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشورنس میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ۔ گاڑی کا انشورنس ہم کراتے ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے، مجبوری ہے جو انشورنس کرانا پڑتا ہے، تو کار، دکان، مکان وغیرہ کا جو انشورنس ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لیکن لائف انشورنس اگر کسی شخص نے کرا لیا، اگرچہ شریعت اس چیز کو منع کرتی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن کسی نے انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر لائف انشورنس کرا لیا ہے، تو لائف انشورنس کے اندر جتنی رقم اس نے جمع کی ہے
उस रकम के ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और जो जायद रकम है वो बगैर सवाब की नियत के सदका कर देना होगा। इसी के साथ साथ आजकल ये देखा जा रहा है कि लोग बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट में रकम दे देते हैं, तो उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी, तो मालूम होना चाहिए कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर जितनी रकम हमने जमा की है उतनी रकम पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर सूद हमको मिल रहा है तो वो सूद बगैर सवाब की नियत के सदका करना होगा। बीच में हम ये भी बता दें कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर रकम रखना जायज नहीं है। ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ियों पर ज़कात का मसला, कुछ लोगों का बिजनेस होता है, उनके ट्रक हैं, इसी तरीके से बसें हैं, कारें हैं जो ट्रैवलिंग करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, और वो गाड़ियां सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं, पैसेंजरों को ले जाते हैं। तो इन गाड़ियों की कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी, तो मालूम होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में अगर किसी के पास ट्रक है तो इन ट्रकों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी, चाहे उनकी तादाद कितनी ही हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, लाख हो, जितनी भी हो, इन ट्रकों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। किसी शख्स का ट्रैवलिंग का काम है, बसेज हैं, कारें हैं, इन कारों की कीमत के ऊपर और इन बसों की कीमत के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, इन ट्रकों से, इन बसों से, इन कारों से जो इनकम होगी, जो आमदनी हासिल होगी, वो आमदनी अगर वजूबे ज़कात के दायरे में आती है तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। आजकल मछली पालन का भी दौर है, कुछ लोग मछली भी पालते हैं। अब मछली जो लोग पालते हैं तो उसमें ज़कात सिर्फ मछली पे होगी या जो तालाब है उस पर भी होगी, जगह पर भी होगी? तो मालूम होना चाहिए कि मछली पालन के लिए तालाब और उसकी जमीन की कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। सिर्फ ज़कात वाजिब किस पर होगी? अलबत्ता जो मछलियों का बीज खरीद कर डाला गया है उस पर साल पूरा होने पर मौजूदा कीमत के अंदाजे से ज़कात वाजिब होगी। यानी जो मछलियां खरीद कर हमने पानी में डाली हैं, जब ज़कात की अदायगी का वक्त आ रहा है उस वक्त हम एक अंदाजा लगा लें कि इतनी मछलियां इसमें मौजूद होंगी और उस अंदाजे से हम उन मछलियों की ज़कात अदा कर दें। इसी तरीके से एक मसला यह आता है, जैसा कि आजकल बॉयलर का दौर है, मुर्गी फार्म बनाए जा रहे हैं, तो क्या इन मुर्गी फार्म के ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी? तो मालूम होना चाहिए कि मुर्गी फार्म की जो जगह हैं उन जगहों पर कोई ज़कात वाजिब नहीं। उनका जो दाना है, खाना पीना है, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं। अब जो मुर्गियां हैं उसमें देखा जाएगा कि वो मुर्गियां बेचने के लिए हैं या सिर्फ अंडा देने के लिए। कुछ मुर्गियां वो होती हैं कि जो बराए फरोख्त नहीं होती, सेल के लिए नहीं होती, बल्कि उनसे अंडे हासिल किए जाते हैं, वो सिर्फ अंडे देती हैं और इन अंडों की खरीदो फरोख्त होती है। कुछ मुर्गियां वो होती हैं कि इस मुर्गियों को ही बेचा जाता है। तो अगर मुर्गियां सिर्फ अंडे देने के लिए हैं, वो बेचने के लिए नहीं है, तो इन मुर्गियों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी, अंडों के ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और अगर मुर्गियां सेल के लिए हैं, अंडे हासिल करने के लिए नहीं है, मुर्गियां बेचने के लिए हैं, तो इन मुर्गियों के ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी। इस मसले को हम खास समझ लें। साथ में एक मसला और ये है कि कपड़ों में लगे हुए सोने चांदी के फूल बूटों पर ज़कात। अगर किसी शख्स ने अपने कपड़ों के ऊपर सोने चांदी के बेल बूटे बना लिए तो मालूम होना चाहिए कि इन सोने चांदी के बेल बूटों के ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी। शादी के लिए रखे गए जेवरात पर ज़कात। बहुत सी मर्तबा ये देखा जाता है कि शादी के लिए जेवरात पहले से ही खरीद लिए जाते हैं, तो ये जो जेवरात हैं इन जेवरात के ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी। अब इनकी ज़कात कौन अदा करेगा? तो मालूम होना चाहिए कि जिसकी मिल्कियत में ये जेवरात होंगे उसी पर ज़कात वाजिब होगी। अगर जेवर वालिदा की मिल्कियत में है, औरत की मिल्कियत में है, तो औरत पर ज़कात वाजिब होगी। शौहर आदमी की मिल्कियत में है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। बेटी की मिल्कियत में है और वो बालिग है, या बेटे की मिल्कियत में है वो बालिग है और ये सोना चांदी निसाब को पहुंच जा रहा है, तो उन लोगों पर ज़कात वाजिब होगी। मकान बनाने के लिए जमा करदा रकम पर ज़कात। हमने कोई रकम रख रखी थी इस नियत से कि मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ बनाएंगे, तो मालूम होना चाहिए कि इस रकम पर भी ज़कात वाजिब होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।